हेलो स्टूडेंट्स। ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ स्ट्रक्चर ऑफ एटम ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बारे पढ़िया, फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਥਾਮਸਨਸ ਮਾਡਲ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਮਾਡਲ ਤੇ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਰਾਬੈਕਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੇਜਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਿਊਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਤੇ ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ डिटेल दे विच पढ़ांगे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर शुरू करन तो पहला आपां जरा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट नू रिमाइंड कर लिए। फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट ने एक्चुअली लाइट दे वेव करैक्टर नू चैलेंज कीता सी ते प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी मदद दे नाल आइंस्टीन ने पहली बारी यह सुजेस्ट कीता सी कि लाइट दी ड्यूअल नेचर हुंदी है, मतलब कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है ते वेव तरह भी बिहेव करती है। 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ डी ब्रॉगली ने सब तो पहला ये सुजेस्ट किया सी कि ਜਿਹੜੇ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिवें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स ते मॉलिक्यूल्स, ये सारे जिन्ने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है इन्हां दी भी ड्यूअल नेचर हुंदी है। कहने का मतलब ये है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ਜਿਹੜੇ है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं ते वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। इनू कहा जाता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रॉगली के अनुसार जिन्ने भी मटीरियल पार्टिकल्स हैं जदों मोशन च हुंदे हैं, मतलब जदों मूव कर रहे हैं तो वो वेव करैक्टरिस्टिक पोजेस करते हैं। और जिहड़ियां ये वेव्स हैं इन्हां नू नाम दिता गया सी मैटर वेव्स। और इन्हां वेव्स की जिहड़ी वेवलेंथ है उनका फॉर्मूला है h अपॉन मोमेंटम। मोमेंटम मतलब p, मतलब मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। सो आपां इन्हां बारे हुण डिटेल जानकारी हासिल करते हैं। मटीरियल पार्टिकल्स दे नाल एसोसिएटेड वेव्स नू मैटर वेव्स कहा जाता है ते इन्हां मैटर वेव्स दी वेवलेंथ दा फॉर्मूला डी ब्रॉगली रिलेशनशिप दे नाम नाल जानिया जाता है। आपां हुण सब तो पहला इहदी डेरिवेशन करनी है। देखो प्लैंक दे अकॉर्डिंगली एनर्जी जिहड़ी है उनका फॉर्मूला है h न्यू, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। और आइंस्टाइन ने जिहड़ा आपां नूं एनर्जी दा फॉर्मूला दिता सी दैट वाज मास इनटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। हुण एनर्जी दे दोनों फॉर्मूले नूं जे आपां इक्वेट करदे हैं ते आपां इत्थे फ्रीक्वेंसी की जगह ते वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ पुट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि इधरों दी c और इधरों दी c जिहड़ी है वो कैंसल आउट हो जाएगी। तो अपने को की बच जाएगा h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc। इना मतलब लैम्डा जिहड़ा जे इनू इधर लै जाइए और ये दोनों चीज़ां इधर आ जाएंगियां तो फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। एक फोटोन दे लई जिहड़ी वेवलेंथ है वो इन्नी होएगी। सो इस रिलेशनशिप दे अकॉर्डिंगली ध्यान नाल समझण वाली गल है कि वेवलेंथ जिहड़ी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, मतलब मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। इस चीज नू बहुत ही ध्यान नाल अंडरस्टैंड करो कि जे कोई भारा ऑब्जेक्ट हौली हौली तुर रहा है तो उनका मोमेंटम कितना होएगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैसी होएगी। ये चीज नू आपां सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप दे विच अंडरस्टैंड करना है। उन डी ब्रॉगली दे अनुसार मैटर दी ड्यूअल नेचर हुंदी है, ठीक है। तो इनका मतलब ये होया कि जिहड़ा ये रिलेशनशिप है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, ये प्रैक्टिकली सारे मटीरियल ऑब्जेक्ट्स से एप्लीकेबल होना चाहिए। कहना मतलब चेयर, बुक, बॉल, अपने आले दुआले जिन्नियां भी मटीरियल ऑब्जेक्ट्स हैं जे उन्हां सारियां दी मोशन दे विच देखा जाए तो उन्हां दे कोले भी वेव करैक्टर होना चाहिए है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर दा ही मतलब होया। पर
ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 raised to power 6 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਹੈ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 10 raised to power 6 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? H/mc, mass of electron 9.1 into 10 raised to power minus 31 किलोग्राम। ਉਹਨੂੰ ਦੀ velocity यानी कि 10 raised to power 6 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 7.2 into 10 raised to power minus 10 मीटर। और बॉल ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਬॉल ਜਿੰਦਾ ਭਾਰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 10 raised to power 6 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, प्लैंक्स कांस्टेंट ਨੂੰ मोमेंटम ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ 6.6 into 10 raised to power minus 38 ਮੀਟਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ 10 raised to power minus 10 ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੈ 10 raised to power minus 38। ਸੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬॉल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਹੈਵੀਅਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਵੇਵ ਕਰੈਕਟਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 10 raised to power 6 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਹੈਵੀਅਰ ਆਬਜੈਕਟ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਟਰ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਵ ਕਰੈਕਟਰ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਵ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਅਲ ਨੇਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕੋਲੇ ਡਿਊਅਲ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਡਬਲ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕੋਲੇ ਡੈਫੀਨਿਟ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕੋਲੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਲੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟ ਮਾਸ, એનર્ਜੀ, ਮੋਮੈਂਟਮ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਟੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਰਦਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ ਆ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਕੋਟਡ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਟਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੌਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੇਂਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਪ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੌਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਇੱਕ ਵੇਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕੋਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੀ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੀ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਵਿਸਨ ਐਂਡ ਜਰਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੰਗਸਟਨ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ, ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ।
सो जिहड़ी एक्सेलरेटेड स्ट्रीम ऑफ इलैक्ट्रॉन सी इहनूं निकल क्रिस्टल दे नाल जदों टकराया तां उसदे बाद स्क्रीन ते कुछ पैटर्न नोट कीते गए सी। इन्हां नूं आपां डायग्राम दे थ्रू समझदे हां। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਟੰਗਸਟਨ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੀਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੀਮ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੀਮਸ ਨਿਕਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਰਿੰਗਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਰਿੰਗਸ ਹੈ ਇਹ ਡਾਰਕ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਰਿੰਗਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿੰਗਸ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੰਗਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿੰਗਸ। ਡੇਵਿਸਨ ਐਂਡ ਜਰਮਰ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਟਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿੰਗਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਵ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿੰਗ ਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੋਲੇ ਵੀ ਵੇਵ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਥਾਮਸਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 골ਡ ਫੋਇਲ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿੰਗਸ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ, even ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿੰਗਸ ਆਬਟੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਕਿ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਵੇਵ ਕਰੈਕਟਰ, ਵੇਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੇਵਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿੰਗਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੇਵ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਊਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ। ਸੋ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੂਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੇਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਨੇ ਪਲੈਂਕ ਔਰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮੈਟਰ ਵੇਵਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਵੇਵਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। waves associated with material particles are called matter waves। यानी जदों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, चाहे छोटा जा कोई एटम है या छोटा मॉलिक्यूल है, जदों फास्ट मूव कर रहा है with a very high speed, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਵ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰ ਵੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Matter waves are very different from electromagnetic waves। काफी important सवाल है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ what are differences between matter waves and electromagnetic waves। electromagnetic waves और matter waves ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ main difference ਹੈ that is ਕਿ electromagnetic waves ਦੇ ਵਿੱਚ electric field ਤੇ magnetic field ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਵ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਰ ਵੇਵਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਟਰ ਵੇਵਸ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਵੇਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 에ਅਰ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, that is velocity of light 3 into 10 raised to power 8 meter per second, जबकि सारियां मैटर वेव्स ਦੀਆਂ अलग-अलग वेलोसिटीज हैं। ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮੈਟਰ ਵੇਵ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ,
ठीक है। सो नेक्स्ट इज कि ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ C is equal to nu lambda ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ C upon frequency, ਜਦਕਿ ਮੈਟਰ ਵੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ H upon momentum ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਉਹ ਸਪੇਸ 'ਚ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਉੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਟਰ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੇਸ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, they are simply the waves which are associated with particles। नेक्स्ट आता है हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, which states that it is not possible to measure simultaneously both the position and momentum of a microscopic particle with absolute accuracy। इनका मतलब ये है कि ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਪਾਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਮੈਂ ਫਾਲ ਕਰਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 100% ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਪਾਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਾਊਟ ਹੈ ਡੈਲਟਾ x ਔਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਹੈ that is delta p, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ that is greater than equal to h upon 4 pi। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ मैथमेटिकली ਆਪਾਂ अनसर्टेनिटी कह रहे हैं कि that is equal to or greater than h upon 4 pi। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ equal to ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ equal to ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ h upon 4 pi ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੈਲਟਾ x ਸਮਾਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਨਾ ਹੀ ਅਨਸਰਟੇਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ h upon 4 pi ਦੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਧ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ h upon 4 pi ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਰਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਐਰਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਹਰ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਰਬਿਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤੇ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਫਿਕਸਡ ਪਾਥ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਹਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫੋਟੋਨ ਫਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਪਾਥ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੇਜਰ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ it does not apply to heavier objects। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਚੇਅਰ ਨੇ ਲਾਈਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ uncertainty principle is applicable only for microscopic particles and not for macroscopic objects। So practical life ਦੇ ਵਿੱਚ Heisenberg uncertainty principle heavier objects ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ calculate the wavelength of electron moving with velocity of 2.05 into 10 raised to power 7 meter per second। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ velocity ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਦੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ that is lambda is equal to h upon momentum यानी mass into velocity। h Planck's constant ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। it is always equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 kilogram meter square per second। नेक्स्ट है अपने कोले जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ याद रखना चाहिए है mass of electron 9.11 into 10 raised to power minus 31 kilograms। velocity ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ wavelength calculation ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗੀ 3.55 into 10 raised to power minus 11 meters। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इस क्वेश्चन दी स्टेटमेंट पढ़ो। कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल which has de Broglie wavelength of 0.1 नैनोमीटर। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ रिलेशनशिप याद रखना चाहिए है lambda is equal to h upon momentum। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ wavelength ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 0.1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ। ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय 10 raised to power minus 9 ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। प्लैंक्स कांस्टेंट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6.63 into 10 raised to power minus 24 kilogram meter per second। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ calculate the uncertainty in the velocity of a wagon of mass 2000 kilogram whose position is known to an accuracy of plus minus 10 meter। मतलब 2000 किलो ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਗਨ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੈ that is 10 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚ ਕਿੰਨੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਤੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। अपने कोले फॉर्मूला की हुंदा है uncertainty in position multiplied by uncertainty in momentum equal to h upon 4 pi। so ਆਪਾਂ momentum ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ mass into change in velocity ਤੇ delta x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ mass ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ like this वैल्यूज पुट करते हैं तो अपने कोले डेल्टा v दी वैल्यू आ जाती है 2.636 into 10 raised to power minus 39 meter per second। so I hope बेटा कि तुहानू हुन de Broglie's concept dual nature of matter and Heisenberg's uncertainty principle
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਨੋਟਸ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Like, share, subscribe and click the bell icon for more updates.